إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرات ساداتنا البدريين والهديين والهنينيين والخيبرين والتبوكيين والقادسيين والكربليين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. اللهم إلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. اللهم إلى حضرات أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمحشين من أهل السنة والجماعة. اللهم إلى حضرات بليان بن ملكان أبو العباس الخضر عليه السلام. اللهم إلى حضرات جان عباس ميمون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرات كتب الرباني والغوث الصمداني محبوب سبحاني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. اللهم إلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. اللهم إلى حضرة سلطان الهند غريب نواز خواجة معين الدين چشتي الأجميري ثم سنجري قدس الله سره العزيز. اللهم إلى حضرة سلطان إبراهيم باتش الأربدي وإلى حضرة سيد الشهيد أبو طاهر ولي الله الأربدي وإلى حضرة داود الحكيم المتفتي وإلى حضرة شاه الحميد مهران الناهوري وإلى حضرة صدقة الله القاهري وإلى حضرة محمد بابا ما يقلبي وإلى حضرة نتهر علم بادشاه وإلى حضرة سكندر بادشاه وإلى حضرة سيد ولاء الدين چشتي بابا قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرات ملائكة الله المقربين جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام وعزرائيل عليه السلام ودردائيل عليه السلام والحفظة والروحانيين الموكلين بعالم الإنس والجن وكبرائهم ورؤسائهم مذهب والتمريان واشتش له كوش وهمر وشوال وكشكش ليعوش برقان وهدل ياجه ونجس الاشتوش ميمون صنعك شطلت تشكوش وبيض وشمهورس وزوبية الذين عهدوا الله نبيه سليمان عليه السلام بالطاعة العظيمة. الله
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إلى حضرات 6666 ഏക്കറിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഏർവാടി ശുഹദാ وإلى حضرة عاشق الرسول عبد القادر مسليان الكندوري وإلى حضرة عاشق الرسول عمر القاضي ولينغود وإلى حضرة كني محمد مسليان പുത്തമ്പള്ളി وإلى حضرة سعيد سراج الدين أولياء لكاد وإلى حضرة ككريبرم أبو بكر مسليان وإلى حضرات زين الدين المخدوم فناني وإلى حضرة زين الدين المخدوم كني بلي وإلى حضرة الشيخ عثمان ولي فناني وإلى حضرة ويغن كويباب مقام وإلى حضرة كتب الزمان مولى الدبيلة السيد علوي المنبر ربي اللهم وإلى حضرة تاج الأولياء رئيس الزاهدين قطب العالم سيم ولي الله المنوري قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرات فخر الدين باب سلواني وإلى حضرات بختيار كوك الدهلوي وإلى حضرة سيد مدني في علاله وإلى حضرة نظام الدين أولياء وإلى حضرة جمال مولى وإلى حضرة كاسر غود مالك الدينار وإلى حضرة تميم الأنصاري باربلي وإلى حضرة الصوفي شهيد يجمال وإلى حضرة الشهيد علي البكري وإلى حضرة كمال الدين عمر القادري وإلى حضرة أولياء الله تعالى صحاب رسول الله المدفون في ظلام الدم وإلى حضرة أولياء الله المدفون في عتانقرا وفي تلاينقلاي وفي من مقام وفي عرنقاد مقام وفي كيكتجار مقام وفي برتين مقام وإلى حضرة سالمي رب تنغلب مقام وإلى حضرة تاج العلماء السيد عبد الرحمن البخاري وإلى حضرة نور العلماء ابن عبد القادر مسليار وإلى حضرة كنية أحمد مسليار وإلى حضرة كي حسن مسليار وإلى حضرة وكي زين الدين مسليار وإلى حضرة سيد هبة الله البخاري الجنادي قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس
في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى الذي لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا مالك يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا حافظ يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا عليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا مرسي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مظهر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا عني يا الله يا معني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا بارث يا الله يا بارث يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ, അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വലിയ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന, എല്ലാവർക്കും പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കൾക്ക്, പിഞ്ചോമനകൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മുസീബത്ത് പിടിച്ച ഒരു രോഗമാണ്, ഒരു ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ഒരു പ്രയാസകരമാണ് കണ്ണേറ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ണേറും അതുപോലെ തന്നെ നാവേറും, ഇങ്ങനെ കുറെ ഏറുകളുണ്ട്. അതിലെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന വലിയ ഒരു പ്രയാസമാണ് കണ്ണേറ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ണേറിനെ കുറിച്ച് നമ്മോട് കാവൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണേറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കാവൽ തേടണേ. കണ്ണേറിൽ നിന്ന് കാവൽ തേടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് സൂറത്തുകളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആയത്തുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ദിക്റുകളുണ്ട് കണ്ണേറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ. എന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ണേറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ അധിക ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന 2-3 ദിക്റുകളുണ്ട്, ഖുർആനിക ആയത്തുകളാണ്. അത് നാം ഒന്ന് പതിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് ചൊല്ലിയിട്ട് അവർക്ക് നാം വെള്ളം കൊടുത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചൊല്ലി ഊതിയാൽ ഉടനെ തന്നെ അതിന് പരിഹാരം കിട്ടുമെന്ന് മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എത്ര വലിയ കണ്ണേറാണെങ്കിലും മാറിക്കിട്ടും, നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ. അതുകൊണ്ട് ഫലം കിട്ടുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ, നല്ല ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടുകൂടെ, സ്ഫുടമായ ഭാഷയിൽ തെറ്റില്ലാതെ അത് കൃത്യമായി പാരായണം ചെയ്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാം അത് ചൊല്ലിയാൽ അതിന് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ പരിഹാരം കിട്ടും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. കണ്ണേറിനെ തൊട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് കണ്ണേറിനെ തൊട്ട്. ചില ആളുകൾ കണ്ണിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വെണ്ണീറായി പോകുന്നവരെ അവസ്ഥ വരെ എത്തിപ്പെടും. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. ആളുകളുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അതേപോലെ തന്നെ നടക്കും. ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ചില വകഭേദങ്ങളാണ് അതൊക്കെ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കണ്ണേറ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ രോഗമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് അങ്ങ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ കുട്ടികളിലായാലും വലിയവരിലായാലും അവരുടെ പഠിപ്പിനെ, അവരുടെ പഠനത്തെ അത് ബാധിക്കും, അവരുടെ ജീവിതത്തെ അത് ബാധിക്കും, അവരുടെ ശരീരത്തിനെ അത് ബാധിക്കും, അവരുടെ മൈൻഡിനെ അത് ബാധിക്കും. അതുപോലെ അവരുടെ സകല വിഷയങ്ങളിലും അത് പ്രശ്നം പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കണ്ണുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ അസൂയയിൽ നിന്നാണ് കണ്ണേറുണ്ടാകുന്നത്. അസൂയയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കണ്ണേറ് വരും. ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് പറ്റൂല. ഒരാളെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറ്റൂല. അപ്പോൾ അവൻ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഓൻക്ക് അതോ അങ്ങനെ കണ്ണിടുന്നതാണ്. ഒരാളെ നല്ലൊരു ഡ്രസ്സിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് പറ്റൂല. ഇങ്ങനെ അതാ ഇന്ന് കണ്ണേറ് കൂടുതലായി വരുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, ഉമ്മമാരെ, ആ കണ്ണേറ് തട്ടാനുള്ള ഒരു കവചമാണ്. കണ്ണേറ് തട്ടാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മഗ്രിബ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവോ ഒരു 3 തവണ ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ്, 3 തവണ ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ്, 3 തവണ ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ് എന്ന ദിക്ർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്ന
ആ ഒരു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ സൂറത്ത് ഓതിയിട്ടൊന്ന് നെഞ്ചിലൂതിയാൽ ഒരു കണ്ണേറും അവന് തട്ടുകയില്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്? 3 തവണ ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ്, 3 തവണ ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ്, 3 തവണ ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ് എന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ ആ സൂറത്ത് ഒരാൾ 3 തവണ 3 തവണ ഓതിയിട്ട് അതാ നെഞ്ചിലൊന്ന് ഓതുക. എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ്. ഒരു സിഹറും ഏൽക്കുകയില്ല, ഒരു മാട്ടും മാരണവും ഏൽക്കുകയില്ല, ഒരു ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ പ്രയാസവും ഏൽക്കുകയില്ല, ഒരു കണ്ണേറും ഏൽക്കുകയില്ല. അത് വലിയ കാവലാണെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കണ്ണേറിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള 3 ദിക്റുകളാണ്. ആ 3 പാടെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. അത് ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 21 പ്രാവശ്യമാണ്. 21 പ്രാവശ്യം 3 ദിക്റുകളും ചൊല്ലുക. അത് ചൊല്ലിയിട്ട് വെള്ളത്തിലൂതി മന്ത്രിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുക, വെള്ളം കൊണ്ട് മുഖം കഴുകുക. എന്നാൽ ഏത് കണ്ണേറും പമ്പ കടക്കും, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വീണ്ടും കണ്ണേറിൽ നിന്ന് പ്രയാസമാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അടുത്ത സമയത്ത് അത് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം 3 തവണയായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ, ഒരു 3 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്താൽ, എത്ര മാരകമായി ബാധിച്ച കണ്ണേറാണെങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന് ഉടനെ തന്നെ പരിഹാരം ലഭിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഈ അറിവ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും നിങ്ങൾ മടിക്കരുത്. നമുക്ക് മാത്രം ഫലം കിട്ടിയാൽ പോരാ, മറ്റുള്ളവർക്കും ഫലം കിട്ടണം. എന്നിട്ടും മാറാത്ത കണ്ണേറുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന് വേറെയും പരിഹാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് PM-ൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി, നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ കണ്ണേറിൽ നിന്നും നാവേറിൽ നിന്നും ഫിത്നയിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും നീ ഞങ്ങൾക്ക് ശമനം തരണേ അല്ലാഹ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചിരുന്നു, ഉസ്താദേ എന്താണ് വല്ലാത്ത പ്രയാസം, കുറച്ചു ദിവസമായി ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്, ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചു, ടെസ്റ്റുകൾ കൊടുത്തു, വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ്, ഒന്നും കാണാനില്ല. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒന്നും കാണാനില്ല, പക്ഷെ ക്ഷീണം അങ്ങ് തളർച്ച വിട്ടുമാറുന്നില്ല, ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഒരു ജോലിയും എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ആകെ കടപ്പിലാണ്, എന്തൊക്കെയോ പ്രയാസങ്ങൾ തോന്നുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഡോസാണ് ആദ്യം കൊടുത്തത്, അതിൽ ഒന്നാമതായി ഫലം കണ്ടു. 2ാമത്തെ ദിവസവും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, 3ാമത്തെ ദിവസവും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പകുതിയോളം പരിഹാരം കിട്ടി. അപ്പോഴും ഒരു ഉഷാറില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഡോസ് അങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ നല്ല റാഹത്തായി ഉസ്താദേ, കണ്ണേറ് ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കണ്ണേറ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ്. ആദ്യം റസൂലുള്ളാഹി തആല പറഞ്ഞതാണ്, ഇന്നൽ ഐന ഹഖുൽ, കണ്ണേർ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സത്യമാണ് എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷ ചോദിക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അത് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ വേറെ അറിയാം, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തട്ടിയാലും നമ്മുടെ അവസ്ഥയും വേറെ അറിയാം. അല്ലാഹു തആല അത്തരം മുസീബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മയൊക്കെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. അപ്പൊ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്റ് സലാമുൻ ഖൗലൻ മിർ റബ്ബിർ റഹീം, 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 സലാമുൻ ഖൗലൻ മിർ റബ്ബിർ റഹീം,
വലിയൊരു മരുന്നാണ്, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള വലിയൊരു മരുന്നാണ്. സലാമു ഖൗലൻ മിർ റബ്ബിർ റഹീം എന്നുള്ള ഈ ദിക്ർ ഖുതുബിയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി നമ്മോട് പ്രത്യേകമായി സദഖത്തുല്ലാഹിൽ ഖാഹിരി തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചതായി കാണാൻ കഴിയും. 28 തവണ അവിടെ ചൊല്ലല് സലാമുൻ ഖൗലൻ മിർ റബ്ബിർ റഹീം എന്ന് ആ 28 തവണ ചൊല്ലിയാൽ ഒരുപാട് ആഫത്ത് മുസീബത്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകുമെന്നും സിഹ്ർ ബാത്തിലാകുമെന്നും ഒക്കെ മഹാന്മാർ അതിന്റെ വിശദീകരണമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദിക്ർ നമ്മൾ പതിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് വലിയ ഫലം കിട്ടും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. 21 വട്ടമാണ് അതിന്റെ ഒരു അദദ്, അതിന്റെ ഒരു എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ദിക്ർ സലാമുൻ അലാ യാസീൻ, 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 സലാമുൻ അലാ യാസീൻ. അടുത്ത ദിക്ർ സലാമുൻ അലാ നൂഹുൻ ഫിൽ ആലമീൻ, 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 സലാമുൻ അലാ നൂഹുൻ ഫിൽ ആലമീൻ. കയ്യിലേക്ക് ഊതുക, എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ശരീരവും നമ്മുടെ മുഖവും എല്ലാം മുഴുവൻ തടവുക. അതുപോലെ വെള്ളം കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഊതിയിട്ട് അത് 3 പ്രാവശ്യമായി കുടിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വശം. അല്ലാഹു എല്ലാ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും നാവുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ സിഹറിൽ നിന്നും എല്ലാ ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ശർറുകളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു നമുക്ക് സന്തോഷം തരുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് താജു സ്വലാത്ത്, നാരിയത്തു സ്വലാത്ത്, സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش مرفوع في اللوح والقلم سيد العبد والعجب اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الله وقدرتك أسر الولاء جليل الشيخ الشفيع من فاعل الجود والكرم اللهم اسمه وجبريل خادمه وبرهان مركبه والمعراج سفره
سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين سراج المقربين مبين الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين ذي الهرمين إمام القبلة سيدنا عبد صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى آله وصحبه وأحبابه وأتباعه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين أرحم الرحمن يا راد سيدا يا الملك الجبار يا كرنا والدا يا الله ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിനെ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ ചൊല്ലിയത് പാചകം ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞത് എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ചൊല്ലിയ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് യാസീൻ ഇഖ്ലാസ് മുഅവ്വിദത്തൈൻ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന താജുസ് സ്വലാത്ത് നാരിയത്തുസ് സ്വലാത്ത് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ നീ മുഴുവൻ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ എല്ലാം മിസ്ല സവാബിനെ ഞങ്ങളെ നേതാവ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് സയ്യിദുൽ കായിനാത്ത് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളെ റൗള ശരീഫിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സാലിഹീങ്ങളെ മുഴുവൻ ഹദറത്തിലേക്ക് റൂഹുകളിലേക്ക് അർവാഹുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് മദദ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് അവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളിലും നീ ഫതഹിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനേ ബറക്കത്ത് റാഹത്ത് ഇസ്സത്ത് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് മനസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ് വഴിയിലാക്കി തരണം റഹ്മാനേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാഹ് ഹസുലാക്കണേ അല്ലാഹ് സഫലീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ് നീ ഫതഹിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ് അവസാന വിജയികൾ ഞങ്ങളെ കൊൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ അറിയാത്ത വല്ല മാരകമായ രോഗത്തിന്റെ അടുക്കലും ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ് പഠിച്ചോനെ ഒരു രംഗത്തും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല അല്ലാഹ് നീ കൊടുക്കല്ല അല്ലാഹ് കൈയഴിയല്ല റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ അവസാന വിജയികൾ ഞങ്ങളെ കൊൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ അന്ത്യം നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ് അവസാനം നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജിവാറിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ് മജ്‌ലിസുകൾ
ഹജ്ജുകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خليله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله